فاؤنڈر چیئرمین عمران خان ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرنا ہمارا بنیادی اور فنڈامنٹل حق ہے۔ آج وہ بیٹھے ہیں تو سال بعد 2 سال بعد یہ نہیں بیٹھے ہوں گے، لیکن ان کا کردار، ان کی پرفارمنس، تاریخ اس کو لکھ رہی ہے۔ آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک پٹیشن فائل کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ پٹیشن ہے انڈر آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 اور آرٹیکل 220 کے تحت۔ آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 پابند کرتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی اینڈ ڈیوٹی ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے اور ایسی ارینجمنٹس کرے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو فیئرلی، آنیسٹلی اپنے الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے۔ اور آرٹیکل 220 یہ پاور دیتا ہے اور ذمہ داری دیتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ تمام ادارے ان کے پابند ہوں گے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے لیے۔ اس مقصد کے تحت آج ہم یہ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ہمارے فاؤنڈر چیئرمین مسٹر عمران خان اس وقت وہ جیل میں ہیں۔ فاؤنڈر چیئرمین عمران خان کے ساتھ ہم نے کنسلٹیشن کرنی ہے اس وقت ہم نے اس مقصد کے لیے کہ ان کے ساتھ جو ٹکٹس کی تقسیم ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کر سکیں، اور جو ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے اس حوالے سے ہماری جو جیل اتھارٹیز ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ہمیں الاؤ نہیں کر رہے بلکہ ان کے پاس لسٹ جو کہ انہوں نے اپنے پاس رکھ کے اس کو ڈسکس کرنا ہے ہمارے ساتھ، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، اور مزید اس میں عمران خان صاحب نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے۔ اس حوالے سے اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں۔ نہ صرف یہ کہ عمران خان کے ساتھ ہم ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ہماری کنسلٹیشن کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ آج جب جیل کے ٹرائل کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہاں پہنچا تو ہم بھی نہیں جا سکے اور ایڈوکیٹ جنرل بھی وہاں پہنچ نہیں سکا، اور ہمارے لیے کوئی آدھا گھنٹہ ہماری فائلوں کی تلاشی لی گئی اور ایک ایک کاغذ کو بلکہ کوئی سکین کیا گیا، پھر اس کو پڑھا گیا، اس کو الٹ پلٹ کیا گیا، اور اس انداز سے ہمارے لیے راستوں میں رکاوٹیں ڈالی کہ ہم کورٹ تک پہنچ نہ پائیں۔ یہ وہ راستے، یہ وہ طریقہ کار ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے راستے میں ان کو انصاف مہیا کرنے میں جن اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو انصاف مہیا کریں، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ آج ایک اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے شیڈول آنے کے باوجود ہمارے لوگوں کے خلاف 3 MPO کے آرڈرز بھی آ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے خلاف ورکرز کنونشن کرنے پہ بھی پرچے کٹ رہے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے پہ بھی ہمارے خلاف FIRیں کٹ رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور پچھلے دنوں کل بلکہ عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ کے گھر میں گھس کے جس انداز سے پنجاب پولیس نے تشدد کیا ہے، چار دیواری کی پامالی کی ہے، یہ بہت ہی غلط حرکت کی ہے۔ ہمارے پاکستان میں اس طرح کی شرمناک حرکتیں ماضی میں پولیٹیکل ریزنز کی بنیاد پر کبھی نہیں ہوئی جو اس پچھلے 1 سال سے جاری و ساری ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سب دیکھ رہے ہیں، اور پاکستانی قوم اس ظلم، بربریت اور جبر کی حالت میں الیکشن کے پروسیس میں جا رہی ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ PTI الیکشن جیتے گی، لیکن ہمارا الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ دیکھیں، آپ کا قانون اور انصاف دوہرا معیار آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ تمام ادارے، تمام لوکل اتھارٹیز
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एंड फेडरल केयर टेकर सेटअप्स, ये सारे के सारे हमारे साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, हमारे साथ तफरीक कर रहे हैं, हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हैं। आपने देखा कि जिस तरह क्वेटा से मुझे वापस लाहौर डिपोर्ट कर दिया गया और मेरी उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 3 घंटे डिस्कशन रही। वो ये कहते थे कि बलूचिस्तान में हालात बड़े ख़राब हैं कि आप कोई वर्कर कन्वेंशन नहीं कर सकते। मैंने कहा नवाज शरीफ साहब ने किया है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। कल आपने देखा तुरबत में सरदारी साहब ने कहा है, किया है, कोई एतराज़ नहीं है। जब हमारे लोगों ने किया है पेशीन में, योब में और हरनाई में, जहां हमें जाने नहीं दिया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई, वकला के खिलाफ भी, वहाँ की लीडरशिप के खिलाफ भी, वर्कर्स के खिलाफ भी, बल्कि कुछ लोगों को सीधी गोलियां मारी जो ज़ख्मी भी हुए और तशद्दुद भी हुआ। लेकिन ये जो तर्ज़ अमल कर रही है बाकी तमाम इदारे, अगर इलेक्शन कमीशन भी दोहरा मेयार रखेगा तो लोगों का इदारों के ऊपर से ट्रस्ट उठ जाएगा। ये इदारे डिस्क्रेडिटेड पहले हो चुके हैं, मज़ीद हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आज भी इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी है, न सिर्फ ये कि आप ये दोहरा मेयार ख़त्म करें, बल्कि फैसिलिटेट करें पार्टी को, PTI को, ताकि वो भी प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सके। और आज जो हम एप्लीकेशन दे रहे हैं वो हम इस मकसद के लिए दे रहे हैं, आर्टिकल 220 और आर्टिकल 218(3) के तहत, कि वो तमाम नेसेसरी अरेंजमेंट्स करें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के, और हमें फैसिलिटेट करें और स्पेशली हमें लॉ करें कि हम इमरान खान के साथ डिस्कस कर सकें, उन पार्टी के उम्मीदवारान की लिस्ट को हतमी नतीजे तक पहुंचा सकें। और ये दोहरा मेयार ख़त्म होना चाहिए ताकि हमारे मुल्क की जो इमेज ख़राब हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, वो ख़त्म होना चाहिए। और ये इस मकसद के लिए आज मैं आया हूँ। चेयरमैन जो आपने गौहर खान साहब की तकरीर की है वो कानूनी है या गैर कानूनी? अगर आप मुशावरत के लिए इमरान खान के पास जा रहे हैं? बिल्कुल, उनकी तैनाती, उनकी इलेक्शंस कानूनी है, लेकिन फाउंडर चेयरमैन इमरान खान है, वो हमारे लीडर हैं, उनके साथ कंसल्टेशन करना हमारा बुनियादी और फंडामेंटल हक है। क्या सर बैठ का आपको लगता है कि इंतखाबी निशान लिया जा सकता है और अगर होता है तो आप नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेटजी? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटर पार्टी इलेक्शंस एक्सेप्ट किए, इसी तरह जिस तरह हमारे हुए हैं। हमारा एक इलेक्शन सेटिसाइड किया और कहा जी दोबारा करा दें, दोबारा हमने उसी तरह का इलेक्शन करा लिया जिस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा और जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी लोग देख रहे हैं कि ये भी दोहरा मेयार रखते हैं। एक तरफ तो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस दूसरी मरतबा डिस्प्यूटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमने आइन और कानून के मुताबिक कराएं। दूसरी तरफ तमाम पार्टीज़ को निशान मिल गए हैं, हमारा अभी तक निशान को मुतनाज़ा बनाया हुआ है। तीसरी तरफ हमारे ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, इसके बावजूद कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एतराज़ और यहाँ तनकीद की है। फिर तौहीन अगर बनती है तो उन लोगों के ख़िलाफ़ बनती है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद आपको ना फंड्स दिए ना नफरी दी। लिहाजा आर्टिकल 218 और 220 के तहत आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया। फिर यहीं तक बात महदूद नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम 12 दरख्वास्तें दे चुके हैं, हमें अभी तक कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। लिहाजा इलेक्शन कमीशन भी अगर ये दोहरा मेयार रखेगी तो अवाम और कौम इनको देख चुकी है, देख रही है। देखें, ये ओहदे, ये शख्सियात आर्जी तौर पर इन ओहदों पर बैठती हैं। आज वो बैठे हैं तो साल बाद 2 साल बाद ये नहीं बैठे होंगे, लेकिन इनका किरदार, इनकी परफॉर्मेंस, तारीख उसको लिख रही है। आज पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि इदारे, जबकि शख्सियात, जबकि कंप्रोमाइज जजेस और वो ड्राइंग रूम में बैठने वाली हमारी एलीट्स और सियासी अशराफिया इमरान खान और अवाम का रास्ता रोकना चाहते हैं, जो कि गैर आइनी भी है और गैर कानूनी भी है।